سلام مرحب شعب المسلمين رحب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقات كلا وكم حلقات كي أنو كجور مني السيرة الصحابة كارهان واحد يقول احترى الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين. waxaynu maanta darsigeena ku qaadan doonaa insha Allah si kooban taariikhdii wax kamid ah taariikhdii laba soo wada koobi kara ee saxaabigii weynaa ee ahaa Uthman bin Affan wa thalithu khulafa ar-rashidin wa ahadu al-ashara al-mubashshiruna bil janna mubashshiruna bil janna radiyallahu anhu. Uthman bin Affan مقعيسة وحل هذا عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمي بن عبد الشمس بن عبد مناف. مركان النبي عليه الصلاة والسلام وحي كل مان عبد مناف، ورسولنا عليه الصلاة والسلام وحي هاشم بن عبد مناف. هذا بيسكو قدوين دينا كلا رسولك عليه الصلاة والسلام قرابة هايين عثمان وعثمان واحد الشيء رسولك عليه الصلاة والسلام إددي رسولك يددي بعثمان أبيه دشي بانو كذا سدا وجد مركا عثمان بن عفان رضي الله عنه وكم قريش ده عثمان حق فضايشي سمر كلجا ورميه وحلا سوكو بكرمها لكن آدي وتربديهن وحكوكا إنه يهي طبعاً صحابي يجوا أدوية طلاب سنة يا سجارة ورسولك جنده وبشاري أو رسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر الحديث. وحاو كمدي هاي تدكي وجهر الإسلامي وحاول الشيء أبو بكر علي يزيد بابا كهري عدي كلك سعيتي وهاي مركب في أفراد مش ناضبها أي حاجة إسلام كلام كلاه. عثمان رضي الله عنه وحفظ لي وفي نصاصه كلاه فضايش سكمده. رسول عليه الصلاة والسلام وحاو تلمامي مركب waqtiyada qaarkood inuu Uthman yahay mid malaa'igtu ay ka xishooto. Arrintaasina qisa ilaahaydo waxay tiri Aisha sida Bukhari wariyay rasuulka Kaleey salaatu wasalaam gurigeega jiifa oo bowdadiisu ay muuqato amba lugtiisu ay muuqato ayaa waxa soo galay Uthman waxa soo galay Abu Bakar dabeetana bowdadii rasuulku mara muusaarin oo muuqarinin waxa soo galay عمر ما وقرن رسولك عليه الصلاة والسلام قال عثمان ما سوق عليه دبتنا رسولك أنتو كرر صوف فريسي ومردنا بوديس كوقري أما لقتو سي دبتنا مركي ويدي سنة عايشة أنت رسولك ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة لأن الملائكة كحشوتهم أنا كحشونين حشوتك هو شيء عادي أدو قال يا وانا خيالها إنه هي تاريخ ده إنك فايدة سنة الصحابة ده وهي مهمة هي تاريخ نولك تدك وانا يسأل لك شيء يا حويا إنه ينقو جعلانه كضيانه أخلاق دودي إلهنا وحين كرجنا سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في الآخرة ما دام إلهي كأنه بلنقاضي والدين إلهي أيوجي هذين نفتو ذي مال كوذا وأيوهرين كبحيين إننا وحين لقد بنصاص كلا إنه دريق ذي مرنه مركع عثمان رضي الله عنه حشوتك أي سفجارة وسيلها هاي أدبو حشوجري حشوتكنا هو من الإيمان الحياة من الإيمان بني عليه الصلاة والسلام أبو رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كله الحياة كله خير يا الحياة لا يأتي إلا بخير. وقال رسولك عليه الصلاة والسلام الإيمان الحياة والإيمان قرنا جميعا فإذا ارتفع أحدهما يرتفع الآخر. حشوتك يا إيمانك وحيد سينه هدي متكود ماشي كبحك لو كبحي أو كديني مركا حشوتك ملائكة محي وحشون ترتبال سويدي وهي ملائكة حشوتك كسفيسا ما دام حشوت بدن ولي عثمان ملائكته way ka xishoonaysa malaa'igtu way xishootaa
oo xataa qofka janaabaysan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay malaa'igtu inay ka tagto qof qaawan aanay malaa'igtu eegin oo aanay u soo gelin waayo way xishoonaysaa malaa'igtu sifada xayaaga iyo xishoodka ku samaysan tahay cusmaanna saas kale markaas si gaara uga xishootay xishoodkaasi maadaama isagoo nin uu saa u xishoonayay innaguna waa inaynu ku sifaysano si gaarana dadka qofka muslimkaa gaar ahaan dumarka iyo hablaheenna iyo hooyooyinkeenna iyo bulshadeennama xishoodkaasa aada iyo aada laynooga baahan yahay waqtigan aynu nool nahayna waqtulfitan baynu joognaayo waxaad arkaysaa qof weyn oo magac leh amba qof dumara oo halkaa t v soo istaagaysa oo waxay doonto ka hadlaysa dabeetana dad badan bay soo saaraysaa macalimad baabay saa ku noqotay boqolaal baad arkaysaa xishaan xishoonayno caytamayo waxay doonaan ku hadlaya dadkaasi waa dad akhlaaqada ummadda dilaya ilaahay waa inay ka baqdaan iyagu dib ay iskugu noqdaan aakhira keligood baa la xisaabin doonaa waxbaa la weydiinayaa iyo shaydaanka qofka markaa waxaa u qurxinin miidiyahan iyo tv-yadan iyo facebookyadan waxaana dee marka si loo eego waa nicmo oo khayr baa lagaga faa'iidaysan karaa waxbaa la isku gaadhsiin karaa sharna waa loo adeegsadaa shaydaanku meesha uu kasoo dadka imika kasoo galo in meelaha laga caytamo la iscaayo qabaa'il amba cid kale la caayo ama shaksi la caayo macaynkaas wax alla waxay soo faa'iidaysa ma jirto oo aan ka ahayn dadku inay kala fogaadaan iyo qofkaasi inuu aakhiradiisa ku ciyaaray way marka xishoodka aynu Uthman bin Affan lagu sifeeyey ayaa loo inooga baahay inaguna aynu kaga deeno radiyallahu anhu Uthman bin Affan waxa uu ku sifeysnaa saasoo kale dhaqan wanaag waxa uu yidhi ma taqannaytu walaa tamannaytu markii uu ka warramayey weligay hees maan heesin buu yidhi xataa maan tamaniyin heestaa inaan bal haddaa heesayo wax la mid a arrintaa marnaba markaa kuma sifaysan walaa mastastu ذكري بيميني منذ أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قعنتيدا مدقنا xubintii sataranka marna kumaan taaban buuri hadda sidoo iyadoo aan xaraanayn qadiyadaasi guud ahaan haddana sidoo xishoodka iyo dhowrsoonidiisa ayay ku tusaysaa Usmaan radiyallahu anhu uu sameeyay waxa uu markaa wala sharibtu khamran fi jahiliyatin wala fi islam wala fi islam aw fi aljahiliyati wala fi islam wala zanaytu fi aljahiliyati wala fi islam waligayna khamri man cabbi buuri waqtigii jahiliga ee aanu islaamka ma ahayn iyo markii uu islaamay mana zinaysa buuri fi jahiliyati wala fi islam markii ay qoladii doonayeen inay dilaan waynu sheegi doonaaye ayuu maxay igu dilayaan ma naf baan dilay ma xumaan baan sameeyay tama sameeynin qof muslima baan ahay oo isweydiinay markaas su'aalaha noocaas Uthman bin Affan waa ka rasuulku jannada u ballan qaaday saas kale marar badan oo kale xadiiska saxiixa ku jira waxa dhacday ee la oran jiray Bi'r Ruum oo magaalada Madiina ku yaalay magaaladii Madiina ayaa ku biyo yaraysay muslimiintii markaa biyo u baahdeen rasuulku wuxuu markaa man yashtari bi'ra ruuma yajcalu dalwahu maca dilaa almuslimiin walahu bikhayrin minha fi ljanna yaa iibinaya bi'r ruuma ceelkaas oo lacagtiisa inta ku bixiday qodaya ka yeelayana waadaantiisa oo biyaha kaga cabayo taa muslimiinta mid la mid ah oo aanu isagoo ceelka qodayo lacagtiisa ku bixiyo haddana aan muslimiinta ka xigtaysanaynin oo iyada mid ka wanaagsan jannada ku yeelanaya Uthman baa arrinta qoday waxa rasuulka alayhi salaam tilmaamay markaa bi'r ruuma qofka qodaa inuu janno leeyahay muslimiintii markaa saas ay uga faa'iideen Uthman waa qoday dawaahul janna way ceelkaasi wali hadda magaalada Madiina ku yaala sida la sheegay dabeedna markaa biyaha laga soo saaraa wixii kharaj ka soo baxana waxa weeye waa sadaqa u socoto wali Uthman bin Affan radiyallahu anhu min fadaa'il Uthman radiyallahu anhu waxa kamid ah inuu diyaariyay jaysh al-usra waa ciidankii cuslaa waa sanadkii 9aad waa qaswadii Tabuk waa dagaalkii u dambeeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam waa dagaal masaafo dheer la galayay oo 800 kilomitir magaalada Madiina inta laga tago Tabuk la tagayo Shaam ku dhow ama Shaam baa ahayd marka waqtigaasina waxay waqti kaliila haraad badan jiro kuleyl badan jiro gaadiidku ay iska yar tahay sahaydu iska yar tahay marka ciidanka rasuulku cali sallallahu ciidamada kale oo dhan meelsha uu weerarayo meel aan hayn buu sheegi jiray laakiin ciidanka uu sheegay bil ka hor si loo sii diyaar garoobo Uthman wuxuu bixiyay 1000 diinaar ayuu maalinta bixiyay waxaa rasuulku cali sallallahu tilmaamay
qofka ciidanka diyaariya inuu yahay min ahli aljanna cuthmaan qadiyada uu ka qayb qaatay waxa xadiis saxiixa ku sugan in markaa Cusmaan bin Affan rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu keenay 1000 diinaar dabeetana rasuulku intuu dhabtiisa saa ugu shubay uu saa u gadgadiyey oo yidhi ma darra Cuthmaan ma facala bacda alyawm ma darra Cuthmaan ma facala bacda alyawm Cuthmaan dhibi maayo oo wax yeeli maayo wixii uu sameeyaa maanta kadib hadduu xitaa gafiyo qalad ka dhaco Cuthmaan radiyallahu anhu fadaa'ishiisa waxaa ka mid ah inuu yahay qofkii u horeeyay kitaabka quraanka markii rasuulka lagu soo dejiyay gacantiisa ku qoray waa cajiib taasina waxa kale oo hakii qofkii kitaabkan quraanka ah rasmul usmaani ilaahimka qoray sawsa u dejiyay Cuthmaan wuxuu ka mid ahaa raggii quraanka akhriyi jiray ee aan marna markaa ilaa la sheego qisaska la soo wariyo waxa ka mid ah in la yidhi habeenkii mar buu dhameeyay jiray quraanka amba hal ragcad oo quraanka ku dhameeyna waa la yiraahdaa maalintii la dilay xataa kitaab quraan uu akhriyay marka waxyaalaha in aad uga deena waxa ka mid ah xifdul quraan iyo ku dhaqankiisa oo la amalu bihi wa ta'liimihi an-nas wa iblaaqihi wa Uthman waa saxaabiga warinaya xadiiskii rasuulku calayhi salaatu wasalaam khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama xadiiska saxiixa ku sugan waxa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka idin ku wanaagsani waa ka quraanka bartay dadkana si baraya quraanku waa kalaamullah wa hadalkii ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka kor u qaaday ilaahay kor buu qaaday qofka ku dhaqmeeyay weyneynay quraanku waa daw aqeedadu daweynaya akhlaaqdu daweynaya jirku daweynaya qofka uu hagaajinaya aqligiisu korinaya kitaabka quraanka ahi dadka muslimiinta waa inay kitaabka quraanka hoos u eegaan oo ay ku dadaalaan quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala akhriskiisa iyo barashadiisa ay ku dadaalaan ilaahay baan weydiisanay inuu noo sakhiro saas kale Uthmaan bin Affan radiyallahu anhu wuxuu kamid ahaa dadkii jihaadka ku bixin jiray maalka maxaan ku wada ka qayb qaadanayay goobka soo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka dagaal galayna uu joogay marka laga reebo qaswadii loo yaqaanay qaswatu badar ee u horeysay taana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yiri qofka badar xaadiray ajarkiisa iyo qorigiisa aad leedahay marka inantii rasuulka oo ahayd Ruqiya bint Rasuulillah oo xanuunsanaysay ayuu reebay rasuulku ku hadh saasay ahayd marka Uthmaan bin Affan radiyallahu anhu akhlaaqdiisa wanaagsan ee jaahiliyad hatta ugu sifaysan waxa kamid inuu xumaan sanamna uu sujuudin bala ma sajada li sanamin qat wala shariba khamran wala zana wax kala ma sabin wa kana muhabbaban ila an-nas liajli akhlaqihi al-hamida wa awsafihi al-aliya الرفيعة أخلاق ونكسن كويس في إسناد ضد كويس على ينو أد بلوش على أفريس الدنجر بها ورا مركو إسلامي وحوها مد وجهيس يقعنتيس ضد ككونة شيء أو ضد كويس عليهن ومن هذا أفكابا أو دور صوم بها عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان وحلقوا لنا نيسي ترى ذي النورين سينوغنا هاي كي لبض النور وصاحب كها محايا لي waxa uu guursaday bintay rasuulillah laba hablood oo rasuulku uu dhalay oo Ruqiya iyo Kulthum ah oo markay Ruqiya ka dhimatay dabeetana Kulthum ayuu rasuulku u guuriyay calayhi salaatu wasalaam markaa ninka Nabi Maxamed laba jeer la xidhiidhay maxaad u maranaysaa waxa weeyaan haulaa alqawm wa ragaasi ilaahay quraanka ku sheegay Muhammadur Rasuulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صحابة إلهي محوكو أماني إيمان بوكو أماني waxaa ilaahay ku amaanay jihaad wuxuu ku amaanay diinta ugu adag yihiin salaad iyo sujuud iyo rukuuc iyo say isku jeceliyeen ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku amaanay waxaa ilaahay ku amaanay khayrka u soo dheereeyeen wasaabiquuna alawwaluuna min almuhaajiriin wal ansaar alladina tabi'uuhum bi ihsaan laqad radiyallahu 'anil mu'miniina idh yubayyi'uunaka tahta ash-shajara waxa weeyaan dee fadaa'isha saxaabadu aad bay cajiib tahay quraankana waa ku badan tahay waxa waajib inagu ah hadaynu nahay dadka muslimiinta ah inaynu saxaabada iyo taariikhdooda inaguna barano ubadkoodana barno xalqadan maanta halkaas aynu ku joojin doonaa intaynu ku kulmayno xalqad kale aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.